بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن سکو تو سنو میں خوش آمدید. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم. قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. ناول اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ایک کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. شکریہ. دروازہ کھلنے پر سارا نے پہلے کلاک کی طرف دیکھا. وقت 40 منٹ آگے کھسک چکا تھا. پھر اس نے ڈبڈبائی نظروں سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا. ساتھ دروازے کے ساتھ لگا اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا. میں خود سارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہنا چاہا. اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ رہی تھی. ساتھ سر ہلاتے ہوئے اس کے قریب آیا. میں نے ادھر. سارا نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا. ادھر سے ادھر. پھر اس نے کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا. میں خود اپنے آپ کو یہاں لائی. اس نے فاتحانہ نظر سے ساتھ کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور میں ادھر جانا چاہتی تھی مگر نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی. اس سے آگے جانے کے لیے تم نے مجھے پکار لیا. سعد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا. اور تمہاری پکار پر میں یوں چلا آیا. اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور کرسی کی پشت تھام لی. کہو تو کرسی سمیت اٹھا کر تمہیں کھڑکی کے قریب بٹھا دوں یا کرسی کو آگے دھکیلوں. بس ذرا سا بازو زور لگانا پڑے گا. سارا نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھا کر سعد کو دیکھا اور مسکرا دی. کرسی کے بازو مضبوطی سے تھام لو. سعد نے کرسی کی پشت پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے آگے دھکیلا اور یوں ہی نرمی سے کرسی دھکیلتا کھڑکی کے پاس لے آیا. کھڑکی کے پار برف پوش پہاڑ تھے جن پر سہ پیر کی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی. چٹانوں کے اونچے اونچے درخت تھے. نیچے جھانکنے پر سارا کو سڑک نظر آئی جس پر گاڑیاں اور لوگ رواں دواں تھے. آسمان سے پڑتی ہلکی فوار سے سڑک بھیگ رہی تھی. لوگ چھتریاں بلند کیے سڑک کے اطراف بنی دکانوں میں گھستے نظر آ رہے تھے. چند ہی دکانوں کے چھجوں تلے کھڑے بارش رکنے کے منتظر نظر آتے تھے. یہ سمجھو لوگ نہیں زندگی رواں دواں ہے. سعد نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. زندگی جو جب تک ہے رکتی نہیں. وہ کہہ رہا تھا. میں ادھر سے ادھر آنے کے لیے سیمی آنٹی سے بھی کہہ سکتی تھی. سارا نے سر اٹھا کر کہا. لیکن میں چاہتی تھی کہ میری اس کوشش کو سب سے پہلے صرف تم دیکھو. اس کے لہجے میں بچوں کی سی خوشی تھی. کیا خیال ہے اس کوشش کو دیکھتے ہوئے ایک عدد ویل چیئر نہ لے آئیں. اس شام رخصت ہوتے ہوئے سعد نے اچانک سارا سے پوچھا. وہ ایک دم خاموش ہو گئی. چلو تم نہیں چاہتی تو نہ سہی. سعد نے فوراً یہ تجویز خود ہی مسترد کر دی. ایسی چیزوں کو دیکھ کر معذوری کا خیال بڑھنے لگتا ہے. سارا نے نیچی آواز میں کہا. اٹس اوکے. سعد نے شانے اچکائے اور جانے کے لیے دروازہ کھولا. آئی ایم سوری سعد. سارا نے پیچھے سے کہا. نیور مائنڈ. وہ ادھ کھلے دروازے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا. اللہ حافظ. سارا نے اس کے پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالی. سعد کے اصرار پر سیمی آنٹی نے اس کے کپڑے بدلوائے تھے اور بال برش کر کے سمیٹے تھے. اس کے بیڈ پر نئی چادر بچھی تھی اور سرہانوں کے غلاف بھی نئے تھے. اس نے بہت دنوں بعد سکون سے تکیے پر سر رکھا تھا. اس رات اسے لگا زندگی باہیں کھولے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی. زندگی مسکرا بھی رہی تھی. عین کو حلق سے نکالو محمد. یہ اردو کا عین نہیں عربی کا عین ہے. مولوی سراج سرفراز نے زور زور سے ہل ہل کر قرآن پاک کا سبق یاد کرتے بچوں میں سے ایک کو چھڑی کی نوک چبو کر ٹوکتے ہوئے کہا. تبھی ان کی نظر کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی پر پڑی. بچوں کا پڑھنے کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا. اس روز مولوی صاحب کو اپنا جسم گرم اور دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. انہوں نے موٹی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی اور ہاتھوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے ہاتھ بھی چادر کے اندر کر لیے. صبح فجر کی اذان دینے سے پہلے جب وہ مسجد میں آ کر صحن میں لگی ٹوٹیوں میں سے ایک کو کھول کر برف جیسے ٹھنڈے پانی کی دھار کے نیچے وضو کر رہے تھے تو بری طرح کپ کپا رہے تھے. پانی جیسے ان کے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کو کاٹ رہا تھا. مگر وہ دل ہی دل میں خود سے گفتگو کر کے اپنا ایمان مضبوط کر رہے تھے.
مومن کا ایمان سردی گرمی کی فکر میں نہیں پڑتا، نہ اسے دھوپ کی تپش کا احساس ہوتا ہے، نہ کمرے کی سردی کا۔ وہ اپنا عمل اپنے اللہ کی قربت اور ایمان پر استعدادگی کے لیے جاری رکھتا ہے۔ کیا ہم ان زمانوں کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب اہل ایمان کو ننگے پنڈے تپتی ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جب ان کو مختصر جگہ پر محصور کر کے پتے کھا کر گزارا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا؟ وہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر اپنے گھر بار چھوڑ کر انجانے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے، ان سے ہم خاک پاؤں کا کیا مقابلہ۔ مولوی سراج سرفراز چھٹرتے ہوئے وضو کرتے جا رہے تھے اور اپنے ایمان پر استقامت کی خاطر دل میں سوچتے جا رہے تھے۔ اذان دیتے وقت کوئی شخص بھی مسجد میں نہیں پہنچا تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم مولوی صاحب نے 2 مرتبہ دہرایا، مگر نیند کے باتوں کو ان کے یہ الفاظ مدہوشی کی نیند سے نہ جگا سکے۔ اذان سے فارغ ہو کر مولوی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صفیں خالی تھی اور ٹوٹیوں سے پانی گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، مولوی صاحب دل ہی دل میں ورد کرتے صفوں کی طرف چلے۔ اپنے پیچھے خالی صفوں کی امامت کرنے کی نیت سے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے اکا دکا لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے مولوی صاحب نے نیت کی دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کانوں تک بلند کیے۔ اللہ اکبر! اپنے پیچھے انہیں چند آوازیں تقریر کرتی سنائی دیں، پھر مولوی صاحب پوری یکسوئی سے نماز میں مصروف ہو گئے۔ فرض ادا کرنے کے بعد انہوں نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے بعد وہ اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ حضرات ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، نماز میں تاخیر بھی عمل کی سپیدی پر دھبا ڈال دیتی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے خطاب لگی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا۔ ان کے 2-4 مقتدیوں میں سے ہر ایک کے پاس اس تاخیر کی اپنی اپنی وجوہات تھیں۔ مولوی صاحب داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، وجوہات سنتے، ہوں ہاں کرتے جواب دے رہے تھے اور ان کا جسم کپا رہا تھا۔ نمازیوں کے رخصت ہونے کے بعد مختصر سویٹر پہنے، گرم چادریں اوڑھے ٹھٹرتے کانپتے بچے اور بچیاں ناظرہ قرآن کا درس لینے آنا شروع ہوئے۔ بچوں کو سبق دیتے ہوئے مولوی صاحب کا جسم گرم ہونے لگا اور انہیں لگا جیسے جسم بری طرح ٹوٹ رہا ہو۔ بچوں کے رخصت ہونے تک مولوی صاحب کے بخار کا گراف خاصا اونچا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو بمشکل اٹھا کر کھانستے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے، جہاں ان کی اہلیہ جگت بہن جی رابعہ کلثوم ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج تو بخار نے پوری طرح لیا۔ گھر پہنچ کر ڈیوری میں بندھی بکریوں کو چارہ کھلاتی رابعہ کلثوم انہوں نے کہا اور بدست چلتے کمرے تک پہنچے جہاں ان کا بستر اور گرم رضائی ان کی منتظر تھی۔ رابعہ کلثوم ان کے پیچھے ہی آ گئیں۔ انہوں نے فکر مندی سے مولوی صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بری طرح تپ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائیں اور ڈاکٹری دوائیں کھائیں۔ آپ حکیم جی کے پیچھے لگے معجون اور جوشاندی کی پڑیوں پر گزارا کرنے پر بضد تھے۔ اب جو بخار لمبا ہو گیا تو نہ جانے کتنے دن ٹھپ رہے گا کاروبار زندگی۔ رابعہ کلثوم ناراض لہجے میں بولی، مجھے جوشاندی کا پیالہ دے دو گرم گرم اور سوالین کی 2 ٹکیاں بھی۔ مولوی صاحب نے رضائی اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ کی ضد نہیں جائے گی۔ رابعہ کلثوم بڑبڑاتے ہوئے صحن میں نکل گئیں، مگر لکڑیوں کی آگ اور جلا کر جوشاندی کی دیگچی اس پر رکھتے ہوئے رابعہ کلثوم سوچ رہی تھی، مولوی صاحب بھی کیا کریں، ڈاکٹری علاج کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ حکیم صاحب 10-20 روپوں میں 2 دن کی دوا دے دیتے ہیں۔ ہو الشافی کہہ کر ہاتھ سے منہ تک نوالا لے کر جانے کی مشکل میں گرفتار بندہ حکیم صاحب کو ترجیح نہ دے تو کیا کرے؟ جوشاندے میں ابال آنے پر رابعہ کلثوم نے چولہے سے لکڑی کھینچ دی اور پیالے میں جوشاندہ چھاننے لگیں۔ پڑھائی اور پڑھائی سے متعلقہ ریسرچ اپنی جگہ، مگر مجھے یوں شہر شہر گاؤں گاؤں ریسرچ کے نام پر تمہارا خوار ہونا بالکل بھی پسند نہیں۔ فائزہ نے معمول سے
सख्त लहजे में महानूर से कहा, जो इस्लामाबाद जाने के लिए इतनी पुरजोश नज़र आ रही थी कि मम्मी के मुतवक्का नाक को हाँ में बदलवा कर उठने का ताहिया करके इनके पास आई थी। मम्मी, प्रोग्रेस करने के चांसेस तो ऐसे ही बढ़ते हैं। महानूर ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो जिन लोगों के पास यूं लोर लोर फिरने का वक्त नहीं होता, वो प्रोग्रेस नहीं करते क्या? फायजा ने खशमगीन नज़रों से इसे देखा। मेरा काम ही ऐसा है। महानूर ने एक और वजह घड़ी। ज़ाती मुशाहिदा इसकी बुनियादी शर्त है। तुम्हारे पास इंटरनेट के ज़रिए हर चीज़ तक रसाई की सहूलत मौजूद है। फायजा ने इसकी दलील रद्द कर दी। मम्मी, इंटरनेट चीज़ों की निशानदेही करता है, इनकी हिस्ट्री बता देता है, इन पर होती रिसर्च दिखा देता है, मगर इंटरनेट पर इनकी लाइफ नहीं दिखाता। हमें किसी जगह के मुतालिक सीखने के लिए मौजूद होना चाहिए। महानूर हार न मानने की कसम खा कर आई थी। और सबसे बड़ी बात, महानूर ने फौरन ही एक और मजबूत वजह घड़ी, वहाँ जाने से मेरी 4 गुमनाम चारकोल पेंटिंग्स को तशहीर मिलने वाली है। मम्मी, एक्सपोजर होगा तो काम आगे बढ़ेगा ना। इससे ज़्यादा सुनहरी मौका मुझे कब मिल सकता है? हाँ, ये पॉइंट तो है। बाबा, जो कब से बज़ाहिर न्यूज़ वीक के मुताले में मशगूल नज़र आ रहे थे, इन्हें इस गुफ्तगू में शमूलियत इख्तियार करते हुए कहा। जो हुनर और काबिलियत इसके पास है, इसको मनवाने, इस पर काम करने के मौक़े हासिल करने और ख़ुद को सामने लाने के लिए इसे इधर उधर निकलना तो पड़ेगा ही। तो और क्या? महानूर ने ज़ोर शोर से सर हिलाते हुए बाबा की बात की तायीद की। आपको पता भी है कि साबरा भाभी भी इसके गांव की मसरूफियत के बारे में क्या बता रही थी? फायजा ने खफगी से कहा। अरे, इस बात को तो मैंने बहुत इंजॉय किया था। बाबा हंसे। मैं जब छोटा था, मुझे भी मेले ठेले तमाशों वाले, चिमटा बजाकर गाने सुनाने वाले बड़े पसंद थे। मैं अब्बा जी से पैसे लेता था तख्ती या किसी किताब के लिए, और अम्मा से बहाना बनाकर गांव में होने वाले मेलों में फिरता रहता था। फायजा ने नखवत से सर झटका। आप भी अंदर से पेंडू ही रहे उम्र भर, और अब ये बच्चे भी। अरे फायजा बीबी, हमारे ये सब नखरा बखरा तो सब आपकी बदौलत है, वरना हम तो एक उम्र दरख्तों से कौवों के अंडे चुराते गुजार दी। बाबा ने मम्मी के अपनी ज़िंदगी में किरदार को सराहते हुए कहा। चलो ठीक है भाई, तुम तैयारी पकड़ो इस्लामाबाद की। बाबा ने मम्मी के डर से अच्छे मूड को देखकर झट फैसला सुना दागा। तुम फुरकान को फ़ोन कर देना, महानूर इसके पास ठहरेगी। फिर वो फायजा से मुखातिब हुए, यूँ जैसे बहस ख़त्म हो चुकी हो। मगर मैं तो शाहबानों के साथ जा रही हूँ। महानूर मिनमिनाई। शाहबानों के साथ ठहरने की इजाज़त तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। मम्मी ने फ़ौरन मना करते हुए यह अंदिया भी दे दिया कि इस्लामाबाद जाने पर राज़ी हो गई हैं, मगर फुरकान मामू का घर और शाहबानों के भाई का घर में फ़ासला बहुत ज़्यादा है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? वो जो तुम्हारी दोस्त है, मम्मी ने उठते हुए कहा, जो तुम्हें इतने जोश और खरोश के से साथ ले जाने पर मिस्र है, वो खुद ही कोई बंदोबस्त कर लेगी इसका भी। मम्मी ने टेबल पर बिखरे अपने कागजात समेटे और स्टडी रूम की तरफ चल दी। गनीमत जानो, मम्मी के जाने के बाद बाबा ने न्यूज़ वीक हाथ से रखते हुए महानूर की तरफ मुस्कुरा कर देखा कि इजाज़त मिल गई। बाबा, आप कभी खुलकर मम्मी से हमारे लिए ये बात नहीं करते। महानूर ने मायूसी से सर हिलाया। भाई, मैं रिश्तों में और घर में ताकत के तवाज़ुन का बड़ा सख्त हामी हूँ। बाबा ने संजीदा होकर कहा। तुम लोगों की तरबियत, पढ़ाई, दूसरी ज़रूरियात, हर चीज़ में तुम्हारी माँ का किरदार मुझसे ज़्यादा अहम रहा है, और ये फितरी बात है, ये पावर में है, इसका हिस्सा है, मुझसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बिलाखिर बात तो आप ही मनवाते हैं। महानूर बाप की बात को समझते हुए मुस्कुराई। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। इनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी। पता है क्या बाबा, महानूर ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा, मैं आपसे और सरदार चचा से बहुत मुतासिर हूँ, और मैं अक्सर आप दोनों की शख्सियत का तकाबली जायज़ा भी लेती रहती हूँ। अच्छा, बाबा ने चौंकते हुए कहा, फिर कोई नतीजा भी अखज़ होता है या नहीं? एक नतीजा तो बिल्कुल अखज़ होता है, महानूर ने जवाब देकर अपने होंठ भींचे। क्या? बाबा ने दिलचस्पी से पूछा। कि आप दोनों की ज़िंदगियों की जिहतें कोई भी हों, लाइफस्टाइल कितना भी मुख्तलिफ हो, आप दोनों की शख्सियत की कुछ खसूसियात बिल्कुल एक जैसी हैं, और इसकी वजह बेजी हैं। बेजी के बताए
ڈر اور ڈانٹ، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی شخصیت کی انکساری، عاجزی اور نرمی آپ دونوں کی شخصیت میں گن چکی ہے۔ آپ دونوں ان راشی کو اپنے خمیر سے نکالنا چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے۔ خیر، اٹس بٹ نیچرل، یہ تو فطری سی بات ہے۔ بابا اس کی بات سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوئے۔ ماں کی شخصیت کے اثر کی تو میں نے تمہارے سلسلے میں کچھ دیر پہلے مثال دی، لیکن عظمیٰ پھوپھو تو ایسی نہیں ہیں۔ مہانور نے ان کی بات مسترد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ میاں جی کی جلادی شخصیت کا اثر پکڑ گئیں۔ مہانور شرارت سے مسکرائی، وہ خاتون ہیں، اور آپ نے دیکھ ہی رکھا ہے کہ ان کا خالد انکل اور اپنے بچوں پر کیا مضبوط ہولڈ ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، بابا نے اتفاق کیا۔ ان کو بیجی کی انکساری، عاجزی اور نرمی چھو کر بھی نہیں گزری۔ مہانور نے فاتحانہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اگر تم کو کل سحپر نکلنا ہے تو پھر چلو اٹھو، تمہارے بازار والے کام کر آئیں۔ ممی نے اسٹڈی روم سے نکل کر کہا، تم نے کٹنگ کرانی ہوگی اور جوتے بھی لینے ہیں، ایک دو نئے پلاورز اور اسکارف بھی لے لینا۔ چلو اٹھو، جلدی کرو۔ ممی چٹکی بجا کر مہانور کو اٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ دیکھا تم نے؟ بابا نے مہانور کی طرف دیکھا۔ یہ ہوتی ہے مامتا، کہاں اجازت دینے میں تامل تھا، کہاں تمہاری تیاری کی فکر۔ لکی آئی ایم۔ مہانور ہنستے ہوئے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیریت، آج اتنی صبح تمہارا ظہور کیسے ہو گیا؟ سورج نے اپنا رخ بدلا یا تم نے اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل لی؟ بلال نے ناشتے کی میز پر پہلے سے موجود سعد کو دیکھا۔ سورج تو خیر ابھی نکلا ہی نہیں اور کمرے کی ترتیب بھی ویسی ہی ہے۔ سعد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی ایک لمحے کے لیے بلال کو چونکا گئی۔ کچھ ایسا ہی ہے کہ میری دسترس میں موجود وقت بتانے کا ہر ذریعہ ایک ہی وقت پر رک سا گیا ہے۔ سعد کی اگلی بات نے ان کی حیرت دور کر دی۔ اوہ، گویا وقت منجمد ہو گیا تمہارے ہاں۔ انہوں نے بے فکری سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ کر ٹوسٹ لگایا۔ یوں ہی سمجھ لیں۔ سعد نے مارجرین کرٹن ان کی طرف بڑھایا۔ وقت کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ کب پگھلے گا؟ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سعد ہنوز سنجیدہ تھا۔ میں ہموطن گوش ہوں، بلال نے دوسرا ٹوسٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ تبدیلی ضروری ہے، روٹین سے آف ہونا درکار ہے، مداخلت کی گنجائش نہیں۔ آج ذاتی کی یقین دہانی کرائی جائے، اکاؤنٹس اکانوی نفع نقصان پر چیک نہیں ہوگا۔ سعد نے اپنے کپ میں گرم قہوہ ڈیلتے ہوئے کہا۔ بلال نے غور کرتے ہوئے کہا، اور اگر یہ سب افورڈیبل نہ ہو تو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بلال کی طرف دیکھا۔ تو پھر وقت منجمد ہی رہے گا، وہ کسی اور کام کے لیے بھی نہیں پگھلے گا۔ وقت بہت بڑا بلیک میلر نہیں لگتا۔ بلال نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، اسے ہونا پڑتا ہے۔ سعد نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ورنہ انسان جس بے دردی اور شفاقی سے اسے گزارتا چلا جاتا ہے، وقت مزاحمت نہ کرے تو انسان اسے اپنے پیروں تلے روند کر رکھ دے۔ بلال نے سر ہلایا۔ اسی لیے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بالکل، سعد نے اسی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وقت کروٹ بدلتا ہے تو انسان ہڑبڑاتا ہے، ورنہ تو وقت کو سیدھا لٹا کر انسان اس پر سے یوں گزرے اور پہنچ جائے نو ٹائم زون میں۔ سعد نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کتنا آف مانگ رہا ہے یہ وقت؟ بلال نے گھڑی پر نظر ڈال کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، 1 مہینہ کم از کم۔ سعد نے یوں شانے جھکا کر کہا جیسے یہ بہت معمولی سی بات ہو۔ گزشتہ رپورٹس بہت اچھی ہیں وقت کے مصرف کی، اس لیے اعتراض بنتا نہیں۔ بلال نے اٹھتے ہوئے کہا، اپنی دسترس میں موجود وقت بتانے کے لیے ہر ذریعے سے کہہ دینا۔ بلال نے اپنا بریف کیس اٹھایا، ویسے یہ بڑی بلیک میلنگ ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، خود ہی تو اپرچونٹی کاسٹ اور اکانومک چوائس کا فرق پڑھاتے رہے ہمیشہ۔ اب میری ترجیح اپرچونٹی کاسٹ بن جائے تو کیا کیا جائے؟ سعد نے جواب دیا اور اپنا پسندیدہ گانا گنگناتا ہوا اٹھا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس نے ٹیبل پر رکھی ٹوکری سے ایک تازہ سرخ سیب اٹھایا اور اسے ہوا میں اچھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس رکی کو تو صدا سے منفرد نظر آنے کا شوق ہے۔ سوراخ والے بال پر سرخ ہی نہیں کیسری رنگ بھی پینٹ کرتا ہے اور ہونٹوں کی سفیدی پر نیلی لائٹس لگا کر وگ کے لیے ہرے اور نیلے رنگوں کے ساتھ فتحی رنگ کی آمیزش بھی کر لیتا ہے۔ کبھی تو اس کی
विक कौन से क़ज़ा के रंगों में रंगी नज़र आती है। सब मुनफरिदा नज़र आने के शौक़ का नतीजा है और कुछ नहीं। परी, तुम्हें हर एक बात बुरी लगती है। कभी किसी के काम की तारीफ़ भी कर दिया करो। रिकी सर्कस का जोकर इसलिए नहीं बना था कि इसे कमाने के लिए काम चाहिए था। रिकी तो बस कुछ ऐसा करता था जिससे वो लोगों को हंसा सके, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके। तुमने देखा नहीं रिकी अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए अपने तमाशाइयों के चेहरों को सिर्फ देखता ही नहीं, इन पर गौर भी करता है। वह इस मुस्कुराहट की, चेहरे की इस खुशी को तलाश में है जो इसे इत्मीनान दिला दे कि वो रूह को खुश करने में कामयाबी हुआ है। सर्कस चीनियों के यहाँ मकबूल है। ये रिकी कमबख्त जापानी है, इसे सर्कस में क्या दिलचस्पी। प्रिया और मेरी प्यारी परी, रिकी गरीब माँ बाप से बिछड़ा बच्चा है। इसे अपनी चीनी, जापानी, पाकिस्तानी होने से कुछ गर्ज नहीं। वो तो हम इसकी चपटी नाक और च्याँ च्याँ आँखों को देखकर इसे कभी चीनी कभी जापानी समझते रहते हैं। नहीं जी, जापानियों की नाक गोल और ज़रा सी उठी होती है, चीनी चपटे होते हैं। साफ जापानी लगता है। चीनी फर्ज करना हमाकत है। चलो फिर जापानी ही सही। इसे इस बात के नंबर तो दे दो कि वो अपना काम डूब कर करता है। ये कौन सा मुश्किल काम है। मुझे दो इसका काम, चुटकियों में करके दिखा दूँ। लाओ इसके स्टार एंड स्ट्रैप्स वाले बड़े बड़े बूट मुझे दो। मैं इन्हें पहन कर इसकी बोनी साइकिल घंटा भर मुसलसल चला कर ना दिखाऊं तो मेरा नाम बदल देना, और ना दिखा सको तो फिर तुम्हारा नाम क्या रखा जाए बदल के। परी से चुड़ैल या फिर पिछल पैरी। और वो जितनी महारत से प्लेट्स हवा में उछाल उछाल कर पकड़ता है, यूँ जैसे पहिया घुमा रहा हो प्लेटों का। मुझे सिर्फ 2 दिन में प्लेटें, डोंगे, डिशे और चम्मच सब इसी तरह उछाल उछाल कर पकड़ लूँ। इसके बदले इससे बोलो मुझे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तारों पर चल कर दिखाए, राइड्स पर लहरा कर वापिस आए। परी ओ परी, रिकी ने कभी ये दावा ही नहीं किया कि वो करतब कर सकता है। रिकी तो सिर्फ मस्खरा बनने के लिए आया था, तो बस वो सिर्फ मस्खरा है। यहाँ तो सब ही अपना अपना काम करते हैं, कोई दूसरे का कर्तव्य कैसे करे भला। तो फिर मेरे कर्तव्य क्यों बदल देते हैं। कभी तारों पर चलाते हो, कभी सुइयों के बिस्तर पर लिटा देते हो। और जब मलका बीमार पड़ गई थी तो सांपों वाला कर्तव्य भी मेरे मत्थे लगा दिया। ठीक है, जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो खबरदार जो मुझे मोटरसाइकिल चलाने को कहा किसी ने गोल चक्कर में। ओह प्रिया, भोली परी, गुसैल परी, ज़िद्दी परी, तू तो सर्कस की रानी है, मलका है इस सल्तनत की। तू तो जम्पल है सर्कस की, तेरा किसी से क्या मुकाबला। तू तो वो भी कर सकती है जो पहले कभी क्या ना हो तो तूने भी क्या बाकी है जो ना किया हो। ए प्रिया रानी, तू कभी रिसाले देख रूस के, चीन की सर्कस के। आंखें खुली की खुली रह जाएं तेरी। लाओ मुझे दिखाओ, मैं सिर्फ तस्वीरें देख कर ना करके दिखाऊं तो नाम बदल देना। रिसाले तो एक ही बंदे के पास हैं। किसके पास? रिकी, हमारे जापानी मस्खरे के पास। रिकी रिकी रिकी, अभी जाकर पूछती हूँ इससे। रिकी, कहाँ हो तुम? रिकी रिकी, इसकी चीखें बुलंद होने लगीं। रिकी देखो, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। तुम्हारा चेहरा नज़रों से ओझल क्यों है? तुम्हारी एक पीली, एक सबज टांग वाली पतलून, तुम्हारा धारीदार कोट के नीचे निकलता पजामा, तुम्हारी लंबी नकली नाक, तुम्हारी रंग बिरंगी विग, तुम्हारी सफ़ेदी से फैले हुए होंठ, तुम्हारी रंग बिरंगी पेंट की हुई आंखें सब मुझे नज़र आ रही हैं। मगर तुम कहाँ हो? तुम तो कहीं भी नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रही। तुम मुझे पुकार रहे हो। सारो सारो, ख्याल है तुम्हारा, तुम्हारी एड़ी घूम गई है, तुम्हारे टूल्स गलत जगह टिक गए हैं। सारा सारा, ख्याल से। अरे कोई है, कोई मदद करने वाला। शी इज़ फॉलिंग, वो गिर रही है, वो गिर रही है। रिकी रिकी, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है मगर तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे। रिकी रिकी, इसकी चीखें कमरे की हदूद से बाहर निकलने लगीं। 2 मिनट के बाद सीमी आंटी कमरे की लाइट जलाकर इसके सामने खड़ी थी। कमरे की तारीकी दूर होती महसूस करके इसने अपने मजबूती से बंद की आंखें खोली। इसके सामने वही कमरा था, वही दरो दीवार जिनमें 2 दिन के 24 घंटे रहती थी, और वही सीमी आंटी जो अपनी नींद के मुतासिर होने पर सामने खड़ी इसे घूर रही थी। रिकी रिकी, कहाँ हो तुम? एक सिसकी के साथ जुमला इसके मुंह से निकला और माजी से इसका नाता टूट गया। वो हाल में मौजूद थी।
स्लीपिंग पिल्स लेना भूल गई तुम शायद, सीमी आंटी ने खुश्क लहजे में कहा। इसने जवाब में सीमी आंटी पर एक नज़र डाली और आंखों पर बाजू रख लिया। रिकी को अब क्या याद करती हो? सीमी आंटी ने इसी खुरदरे लहजे में इसे याद कराने की कोशिश की। भूले से पलट कर किसी कुत्ते बिल्ली तक ने तो नहीं देखा। रिकी तो सैलानी बंदा है, ब्लू हेवन सर्कस के साथ साथ शहर शहर कस्बा कस्बा फिरता, मौजें उड़ाता, हंसता हंसाता, हजारों लोगों से मिलता, हजारों चेहरे देखता। इसे याद रहा होगा कि बस करें। सारा ने अपने कानों पर हाथ रखकर नाराज नजरों से सीमी आंटी की तरफ देखा। चलो मैं बस कर देती हूँ। उन्होंने बाजू दाएं बाएं लटका कर शाने उचकाए। अगर तुम्हारी तसल्ली इससे होती है तो लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। सारा ने बाजू दोबारा आंखों पर रख लिया। एक शर्त पर। वो बाजू सीने पर बांधते हुए ढील करने लगी। नो रुकी शो अगेन। आप जाएं प्लीज़। सारा ने इनकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। क्लिक की आवाज़ के साथ लाइट बंद हुई और कमरे में दोबारा तारीकी फैल गई। जिंदगी दिन को रात और रात को दिन में बदल बदल कर नहीं गुजारनी। जिंदगी का दिन ऐसे गुजारो कि रात ख्वाहिश करे मैं इस कामयाब इंसान के लिए बाजू वाह करूं और इसे अपनी आगोश में ले लूं। मैं इसे अपने पैरों में समेट कर थपकूं और ये थका हारा इंसान मज़े से सोकर अपनी थकन दूर करे और दिन बेचैन होकर हो कि कब रात की तारीकी छटे और ये कामयाब इंसान मेरी रोशनी में अपने काम में मसरूफ़ हो जाए। सायरा के कानों में अटकती उर्दू में बोले कि ये लफ्ज़ गूंजे। तुम तो ऐसे ही हो कि रिकी, रात तुम्हें खुशामदीद कहती होगी और दिन तुम्हारी तरफ लपकता होगा। इसने सोचा और ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। वो मज़ीद सोचना नहीं चाहती थी। तुम इस्लामाबाद जा रही हो तो फिर ज़हूर से ज़रूर मिलना, बहुत कमाल की आर्टिस्ट है। फातिमा ने मग में काफ़ी फेंटते हुए महानूर से कहा, जो फातिमा और खदीजा से मिलने इनके घर आई थी। फातिमा आंटी, मुझे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वो तो जूनी खाला ने मुझे कनाडा से कोल्स का एक सेट भेजा था, जिसके ज़रिए मैंने कैनवास पर तबासमाई कर डाली। महानूर ने साफ गोई से काम लिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये बड़े बड़े मुसव्विर वगैरह। फिज़ा ज़हूर कोई बड़ी आर्टिस्ट थोड़ी रही है। फातिमा आंटी ने लकड़ी के नक्शीन झूले पर झूलते हुए कहा। बेचारी कोयले का टुकड़ा लेकर सहन के पक्के फर्श पर तस्वीरें बनाती रहती थी। सारी दोपहर हम इससे कोयला लेने के लिए बड़ी मिन्नतें करते थे इसकी। आप कोयले से क्या करती थी? महानू ने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। हमें कीड़ी काड़ा यानी टापू का नक्शा बनाना होता था। कभी स्कूल से चाक चुरा लाते थे, चाक ख़त्म हो जाते तो स्लेट की स्लेटियों से काम चलाते, वो भी ना मिल रही होती तो फिज़ा की मिन्नतें करनी पड़ती। जिसके पास कोयला हर वक्त मौजूद रहता था, वो कोयला कहाँ से लाती थी? महानू ने तजस्सुस से कहा। हम जिस पुराने महल्ले में रहते थे वहाँ एक बड़ा सा आरा था। फातिमा ने उठकर कॉफ़ी में उबलता पानी डालते हुए कहा। आरा? महानू ने सवालिया नज़रों से फातिमा को देखा। फातिमा हंस दी। भाई तुम लोगों की विकैबलरी बहुत कम है। आरा मतलब वो जगह जहाँ से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। आप लोग लकड़ियों की आग जलाते थे? महानूर की आंखें हैरत से फैल गईं। और क्या? फातिमा ने महानूर को कॉफ़ी का कप पकड़ाया और भुने हुए नमकीन काजू की प्लेट इसकी तरह बढ़ाई। ना नहीं, महानूर ने हाथ के इशारे से काजू की प्लेट लेने से इनकार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल का ख़जाना है ये, मैं नहीं खाती। तुमसे ज़्यादा वेट कॉन्शियस लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। फातिमा कहका लगाकर हंस दी। आपको क्या पता, मेरा वज़न महीनों में नहीं, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से बढ़ता है अगर मैं ख्याल ना करूं तो। महानूर ने मुंह बनाकर कहा। लड़की, वॉक की आदत डालो, सारे मसले हल हो जाएंगे। खदीजा ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। आपका बड़ा स्टैमिना है खदीजा आंटी। महानूर मुस्कुराई। कल सुबह मैंने आपको देखा। आपका भारी अपर, ऊनी मफलर, टोपी सदसाने, फर वाले बूट, क्या गोला मोला बनी आप वॉक पर जा रही थी। मेरे तो भाई टांगों में खून रुकने लगता है अगर मैं वॉक ना करूं। खदीजा ने फेंटी हुई काफ़ी एक मग में लेकर गर्म पानी उंडेलते हुए कहा। और वापसी पर छींके ऐसी कि छींकों का तूफान उठा हो जैसे। फातिमा ने इजाफा किया। खैर छींकों का तो इलाज है, मगर टांगों में खून रुकने का नहीं है।
खदीजा ने बेनियाजी से कहा। अच्छा फातिमा आंटी, आप बताइए, वो आरे वाला कोयले का किस्सा तो दरमियान में ही रह गया। हाँ, फातिमा ने खाली मग मेज़ पर रखते हुए जवाब दिया। तो बीबी, ये जो सुई का मुकाम है ना, जहाँ पर गैस दरियाफ्त हुई थी, इसका नाम हमने भी इसी वक्त सुना था जब वहाँ से गैस दरियाफ्त हुई थी। इससे पहले हर तबके के लोग लकड़ी, कोयले या फिर तेल के चूल्हों पर ही गुजारा करते थे। वो आरा, महानूर ने याद दिलाया। हाँ हाँ, तो इसी आरे पर हर साइज़ की लकड़ी जलाने को मिल जाती थी। एक तरफ इस बंदे ने कोयले का ढेर रखा होता था, तोल तोल कर कोयले देता था। हमारे घरों में कोयला नहीं जलाया जाता था क्योंकि इससे जो गैस पैदा होती थी वो सेहत के लिए मुज़र समझी जाती थी। फिर फिज़ा ज़हूर के पास कोयला कहाँ से आता था? माँ नूर की सुई एक ही नुक्ते पर अटक गई थी। ये ही तो, फातिमा हंसकर बोली, इसने आरे वाले से बना कर रखी हुई थी। इनके घर का जो मुलाजिम लकड़ियाँ लेने जाता, ये इसके साथ चल देती और मुलाजिम लकड़ियाँ तुलवाता। ये कोयले के ढेर से कोयले के छोटे छोटे टुकड़े उठा उठा कर लिफाफे में भर लेती हूँ। मानूर मुस्कुराई। और फिर गर्मियों की दोपहरों में वो कोयले के टुकड़े जो शाहकार बनाने के लिए माविन साबित होते, ये हम ही जानते हैं। खतीजा ने हंसकर कहा। कोयले की वजह से इसकी उंगलियां खराब होती, नाखून मैले हो जाते, कपड़ों पर, चेहरे पर धब्बे लग जाते, मगर इसको परवाह नहीं थी। जो इससे कहते कि भाई कार्बन पेपर पेंसिल इस्तेमाल कर लिया करो, कागज़ पर रंगीन पेंसिलों से शक्लें बनाओ, तो साफ कहती, मुझे इन काली सी लकीरों से मोहब्बत है, मैं तो भाई कोयले का इस्तेमाल ही जारी रखूँगी। फातिमा को जैसे पुराने दिन याद करने में मज़ा आ रहा था। हम सब आगे पीछे की उम्रों की लड़कियों ने मैट्रिक साइंस के साथ किया, फिर ज़हूर ने आर्ट्स पढ़ा, हम एफएससी करने चलीं, वो फाइन आर्ट्स पढ़ने लगी, और जब हम सब एफएससी में नाकाम होकर सर झुकाए, आर्ट्स के मज़ामीन में बीए और फिर एमए करके फारिग हुई, फिर ज़हूर ने कोयले से चारकोल तक का सफ़र कामयाबी से तय कर लिया था। लेकिन मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना कहीं। महानूर ने तुझबुझ का इजहार किया। कहाँ सुनती? फातिमा हंसी, जबकि वो तो कहीं अपने काम को हाईलाइट ही नहीं करती। तुम इसे पुराने महलों की गलियों में, पुराने तारीख़ी इमारतों के कोने खुदरों में, कैनवस गोद में रखे काम करता पाओ तो पाओ, कहीं नामुवर जगह पर तो कोई इसको जानता भी नहीं। सिनकी है, खतीजा ने उठकर मग समेटते हुए कहा। या तो बंदा काम करे ही नहीं, करे तो तारीफ तनकीद दोनों के लिए पेश तो करे। मैं बिल्कुल भी इसके आइडिया से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये जो होते हैं ना कल्चरल शोज़। फातिमा ने खतीजा के कमरे से जाने के बाद महानूर की तरफ देखते हुए सरगोशी की। इनमें जाती है, अपने फ़न का मुजाहरा करती है वहाँ, लेकिन पैमाना छोटा होता है। हाय, महानूर को ये बात सुनकर मज़ा आया। मुझे ऐसे डाउन टू अर्थ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको बस काम की लगन होती है, शोहरत की नहीं। काम से तो समझो इसको इश्क है। फातिमा ने महानूर का हाथ दबा के गोया से यकीन दिलाया। इश्क? महानूर ने लफ्ज़ दोहराया और इसे अचानक कुछ याद आ गया। फातिमा आंटी, इश्क कितनी किस्म का होता है? इसने बगैर सोचे फातिमा से सवाल किया। अनगिनत किस्में हैं इश्क की, फातिमा ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या ये अच्छी चीज़ होती है? महानूर ने मासूमियत से पूछा। अच्छी मगर ख़तरनाक चीज़ है, फातिमा ने अपने लहजे में ड्रामाई तासुर पैदा करते हुए कहा। क्यों ख़तरनाक क्यों? महानूर ने हैरत से पूछा। क्योंकि इश्क इंसान को बेखौफ कर देता है, नताइज व अवाक़िब से बेपरवाह। बंदा आगाह देखता है न पीछा, बस अंधाधुंध ज़िंदगी गुजारता चला जाता है। फातिमा ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए कहा। क्या इश्क बंदे की आवाज़ में सोच भी पैदा कर सकता है? महानूर के जहन में कोई बात गश्त हुई थी। आवाज़ में सोच और दिल में गुदास। अगर इश्क सच्चा हो तो 100% पैदा हो जाता है। और इश्क की नौयत क्या होती है जो ये दोनों खसूसियत पैदा कर देता है? कोई भी हकीकी मिजाजी। महानूर ने गहरा सांस लिया और सामने देखने लगी। इसके सामने गुजरे वक्त का एक मंजर रक़्सां था और इसके जहन में अनगिनत सवाल थे। फातिमा इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। इसके जहन में उठते सवालों के जवाब किसके पास थे वो ये भी नहीं जानती थी।